ماضی میں زندگی کا اختتام اچھا نہ ہو، وہ بندہ بد سے بدتر ہے۔ یہ شمر جو ملعون ہے، یہ مولا امیر کے ساتھ تھا جنگ صفین میں، علی کا صحابی، لیکن آج حسین کے مقابلے میں آ گیا، دنیا و آخرت تباہ کر بیٹھا۔ یہ عمر ابن سعد، یہ کون تھا؟ اس کا باپ تھا سعد بن ابی وقاص، یہ صحابی رسول بھی تھا، صحابی علی بھی تھا، دل میں بغض علی تھا۔ جب مولا امیر علیہ السلام نے سلونی کا دعویٰ کیا، یہ اٹھا سعد بن ابی وقاص، اور اس نے کہا کہ تنزل مولا مجھے یہ بتائیے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ علی نے فرمایا میں بتا بھی دوں لیکن تو یقین نہیں کرے گا، یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے تیرے سر کے بال ہیں اتنے اللہ کے ملائکہ ہیں جو تجھ پہ لعنت کر رہے ہیں۔ تب علی مولا نے فرمایا تھا مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا، تمہارے اندر جو بغض چل رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تب جب کوفہ کی گلیوں میں چلتا تھا لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے کہ فرزند رسول کے قاتل کا باپ جا رہا ہے۔ حر کیا تھا لیکن مقدر کیسا بن گیا، ہائے ہائے۔ نبی کہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، علی کے جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کوئی بڑے سے بڑا صحابی بھی ہو تو رضی اللہ ہے، حسین کا چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی ہو تو علیہ السلام ہے۔ یہی وجہ ہے میرے حسین نے فرمایا تھا جیسے صحابی اللہ نے مجھے عطا کیے، نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ یہ سارے علیہ السلام۔ وہ شب ہجرت کا واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک انسان نے اللہ کی مرضیوں کو خریدا، یہاں حسین نے ایک لشکر بنایا جو مرضیاں خرید رہا تھا، رات کے وقت ہی اپنے جنت کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے مرضیاں خرید لی پھر انہیں رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان پہ زہرا کا بھی سلام ہے، ان پہ ثانی زہرا کا بھی سلام ہے، ان پہ اللہ کا بھی سلام ہے۔ حسین ابن علی کی محبت، چٹے امام سے یہ تو پوچھا کہ مولا سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں، لیکن آپ کے دادا حسین کے بارے میں یہ اسپیشل کیوں فرمایا رسول اللہ نے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ تو چٹے امام نے فرمایا بے شک ہم سارے نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین وہ کشتی ہے جو سب سے جلدی نجات کے ساحل پہ پہنچاتی ہے، حسین کی کشتی۔ کہاں حر اور کہاں حر کا مقدر۔ یہ اتنا بڑا مجرم تھا کہ اس نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، امام کا راز تھا۔ یعنی آج کے دور میں اگر میں کہہ دوں کہ بدتمیزی کی یہ نشانی ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور کوئی بندہ آ کے آپ کی چابی نکال کے کھڑا ہو جائے، یہ کام حر نے کیا تھا، امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے راستہ روکا تھا۔ کیا جانتا تھا کہ میں نے حسین ہی کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، 4 مصرے اس نے لکھے، مجھے بڑے ہی پسند ہیں، کمال کر دیا اس نے کہا یہ جو حر نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، منظر یہی رکھا، نقشہ یہی رکھا، مقصد بدل دیا۔ اس نے کہا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ میں پھر پڑھ گا، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا، بھٹکا ہوا راہی۔ جب حر آئے نا
शब आशूर, और फरमाया क्या मौला मुझे माफ़ कर देंगे? तो इमाम ने फरमाया था हुर मैंने तुझे तब ही माफ़ कर दिया था जब तूने मेरी माँ ज़हरा का हया किया था। क्या मतलब? अरब में एक जुमला बोला जाता था दुश्मन के लिए कि तेरी माँ तुझ पे रोए। ये गाली नहीं थी माज़अल्लाह, लेकिन दुश्मन को ये बद्दुआ दी जाती थी। और आगे से पलट के भी वो यही जुमला कहता था कि तेरी माँ तेरे गम में रोए। जब हुर ने हुसैन का रास्ता रोका ना तो मौला ने फरमाया हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए, तूने मेरी ज़ैनब का रास्ता रोका। तब हुर ने कहा था मैं भी ये जुमला बोलता लेकिन तेरी माँ ज़हरा है। ये एहतराम ज़हरा था जो हुर को अलैहिस्सलाम बना गया। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था फ़ज़ाइल पढ़ने को, हम जी भर के मसाइल पढ़ेंगे क्योंकि ये जो रात है ना ये बड़ी क़यामत की रात है। आपने आज दो बरामदगियां करनी है, एक बाप की सवारी की, एक बेटे के जनाजे की। मेरे लिए मुश्किल है कि हुसैन की वो शहादत पढ़ूं जो शिमर ने हुसैन को मारा, या वो हुसैन मरा पढ़ूं जो अकबर की लाश पे मर गया था। दोनों शहादतें हैं हुसैन की। बड़ा प्यारा था अली अकबर हुसैन को अज़ादारों, इतना खूबसूरत था हुसैन का ये जवान। रिवायत कहती है जब मदीने की गलियों से अब्बास और अकबर गुजरते थे ना, मदीने के लोग दुकानें बंद करके अली अकबर का चेहरा देखते थे और कहते थे जिसने मोहम्मद को देखना है आओ हुसैन के बेटे को देख लो। बचपन में मदीने में जब भी हुसैन देखते ना कि अली अकबर प्यासा है या अली अकबर घर में किसी से पानी मांगते, बजाय इसके कि कोई और पानी देता, हुसैन पानी का जाम लेके अली अकबर के आगे आ जाते थे। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा बाबा आप बाप हैं मैं बेटा हूँ, आप इमाम हैं मैं रैयत हूँ, बाबा पानी किसी से मांगता हूँ आप जहमत ना किया करें। गरीब ने रो के कहा अकबर मैं बेटा समझ के नहीं पिलाता, मैं मोहम्मद समझ के पिलाता। अकबर तो मेरी नमाज शब की दुआओं का नतीजा है। मैं आधी आधी रात को नाना की कब्र पे जाके दुआएं करता था, ऐ मेरा अल्लाह मुझे नाना से बड़ा प्यार है। तो खुदा ने फरमाया है हुसैन तुझे ऐसा बेटा अता करूंगा जो तेरे नाना की शक्ल सूरत का होगा। इस हुसैन के बेटे को हुसैन की जोजा ने यानी अकबर की माँ ने इतना नहीं पाला जितना अली अकबर की पुप्पी ज़ैनब ने पाला है। 18 साल हिजाबों में पालती रही ज़ैनब, ये कहीं किसी बद नज़र की नज़र न लग जाए। बस अज़ादारों इतना प्यारा था हुसैन को, इतना प्यारा था हुसैन को। शाम के बाजार में एक मोड़ ऐसा आ गया कि हर सर का रुख हुसैन के सर की तरफ और हुसैन का रुख अली अकबर के सर की तरफ। कासिम वहां देखते जहां हुसैन का सर, गाजी का सर वहां देखता जहां हुसैन का सर, और हुसैन का सर वहां देखता जहां अकबर का सर। जालिमों ने हुसैन को मार के भी सुख का सांस नहीं लिया। एक दफा क्या हुआ, इन जालिमों ने इम्तिहान लेना चाहा, अली अकबर का सर नोके नेज़ा से उतारा, एक संदूक में बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि नोके सीना पे सरे हुसैन नजर नहीं आ रहा। सज्जाद से पूछा बता तेरे बाबा का सर कहाँ है? गरीब ने रो के कहा बताओ मेरे अकबर का सर कहाँ है? अज़ादारों जब अकबर के सर वाला संदूक खोला, कयामत का मंजर था। बूढ़ा बाप अकबर के लबों से लब मिला के रो रो के कहता था अकबर मेरी आंखों से ओझल न हुआ कर, अकबर तेरे बाद मेरा जीना बड़ा मुश्किल हो गया।
अजरुकुम अलल्लाह। करबला में जवान मारे गए, मेहमान मारे गए। जब अली अकबर आए ना मौला के पास इजाज़त लेने के लिए, जितने सफ़ेद रीश वाले बुजुर्ग बैठे हो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारे जवानों की ज़िंदगियाँ करे, किसी बूढ़े बाप को जवान की मैयत देखनी ना पड़े। बूढ़ा बाप हुसैन, जवान अली अकबर आए, बाबा क्या मुझे मक्तल में जाने की इजाज़त है? हुसैन ने जब देखा अली अकबर को, फरमाया अली अकबर जा उस पुफी से पूछ जिसने तुझे 18 साल खुद पाला था। आज़ादारों, अली अकबर चलते चलते पुफी ज़ैनब के खैमे में आए। सुनोगे जुमला? रो के कहने लगा, अम्मा आज तेरा अकबर कुछ मांगने आया है। बीबी ज़ैनब ने कहा, अकबर मैं तो सारी ज़िंदगी तरसती रही, मेरा अकबर कुछ मांगे और मैं दे दूं। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, मेरा अल्लाह वो मांगे जो ज़ैनब दे सके। कहा अकबर मांग, क्या मांगना है? रो के कहा, अम्मा मुझे मौत की इजाज़त दे दे। ज़ैनब कुबरा ने तड़प के कहा, अकबर तूने सारी ज़िंदगी क्या नहीं मांगा था आज के लिए? लेकिन अकबर मैं जानती हूँ नाना का दीन नहीं बचता, जा अपने बाबा से इजाज़त ले। अली अकबर आए बाबा के पास, बाबा मैं माओ से इजाज़त लेके आ गया। अब गरीब ने एक अमल किया, फरमाया जहाँ सारी बीवियाँ हैं वहाँ जाओ। हर बीवी तब रोई जब हर किसी का लाशा खैमे में आता था। 2 लाशें, 2 जनाजे ऐसे हैं जो घर से जिंदा निकले तो बीवियों ने पत्थरों का मातम किया। एक ज़हरा का लाल, एक हुसैन का अली अकबर। जब घर से चलने लगे ना खैमे से, तब बीबियों ने कहा था जरा रुको, हम देखें कि मोहम्मद की जवानी कैसी है, हम देखें अली जवान कैसा लगता है। अली अकबर को घोड़े पे बिठाया और ज़ैनब कुलसूम ने वहां मातम करना शुरू किया। कोई कहती थी वाह मोहम्मदा, कोई कहती थी उजड़ गया मदीना, कोई कहती थी बर्बाद मदीना। अली अकबर चलते चलते बाबा हुसैन के करीब आए, बाबा माओ से इजाज़त ले आया, अब आप इजाज़त दीजिए। गरीब करबला ने अपने हाथों से अली अकबर को तैयार किया। अमामा खोला, अली अकबर के सर पे अमामा बांधना शुरू किया। पहला पेच बांधा, गरीब ने पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाह। जब दूसरा पेज आया तब पढ़ा इन्नल्लाह व मलाइकता। लेकिन अज़ादारों जब तहतुल हनक का आखिरी पेज आया ना, गरीब ने रो के पढ़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जा अकबर तुझे नाना को सर पिलाएंगे। हुसैन ने जवान को घोड़े पे सवार किया और रो के कहने लगा बीबियों दुआ करो मेरा अकबर बच जाए, और बीबियों दुआ करो मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। अज़ादारों तीन अलामतें हैं जो जवान को बूढ़ा कर देती हैं। पहली अलामत, इंसान की कमर सीधी हो ना, इंसान जवान लगता है। आंखें बिनाई ठीक हो, जवान लगता है। बालों का रंग स्याह हो, जवान लगता है। ना आता आशूर का दिन, इस एक दिन ने जवान हुसैन बूढ़ा बना दिया। गाजी की लाश पे आया तो कमर टूट गई, असगर का तीर निकाला बाल सफेद हो गए, अकबर की लाश पे आया बिनाई खत्म हो गई। जवान हुसैन बूढ़ा हो गया। हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पे सवार किया। अली अकबर ने मैदान की तरफ जाना शुरू किया और हिर्स बढ़ता जा रहा था। ओ कूफियों शामियों, देखो हुसैन के बेटे की जंग। मैं 3 दिन का प्यासा अली, मैं 3 दिन का भूखा अली। यहाँ अकबर की माँ ने मुसल्ला बिछाया। ज़ैनब उम्मे कुलसूम खैमे के दर पे खड़ी हो गई। हुसैन एक बुलंद टीले पे खड़ा हो गया। आओ मेरे अकबर की जंग देखो। अकबर ने 3 हमले किए, मैदान में कामयाब रहा। वहाँ हुसैन अकबर की माँ के पास आए और फरमाए अकबर की माँ, नाना की शरीयत कहती है अगर बेटे पे मुश्किल बन जाए, माएँ जो दुआ करें अल्लाह कबूल करता है। रो के कहने लगी मौला बताइए क्या दुआ मांगूं? फरमाया अकबर की माँ, एक दफ़ा दुआ मांग, मुझे जिंदा अकबर मिल जाए।
میں ایک مرتبہ اکبر کو زندہ مل لوں۔ عزادارو یہ کہنا تھا۔ اکبر کی ماں نے مصلی بچھایا اور رو کے کہا اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، تجھے ماں زہرا کے زخموں کا واسطہ ایک مرتبہ حسین کو علی اکبر ملا دے۔ عزادارو 3 حملے کرنے کے بعد علی اکبر واپس خیمے میں آئے اور فرمایا بابا اب اکبر آخری الوداع کرنے آیا ہے۔ عزادارو یہ آخری الوداع تھا۔ غریب آگے بڑھا، اپنے لال کو سینے سے لگایا، فرمایا اکبر مرحبا، کیا جنگ کی تو نے؟ بابا علی کی جنگیں یاد آ گئی۔ پھر فرمایا اکبر آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں تو کچھ مانگ۔ اور بوڑھے باپ بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے جوان بیٹا قبر ہسپتال میں ہو اور ڈاکٹر کہے کہ تیرا بیٹے کا آخری وقت ہے، جو بیٹے سے خواہش پوری کروانی ہے کر لے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیٹا وہ خواہش کرے جو باپ پوری نہ کر سکتا ہو، پھر باپ کبھی یہاں بھاگتا ہے کبھی وہاں بھاگتا ہے۔ میرے بیٹے نے آخری خواہش کی ہے، لوگوں میرا بیٹا جا رہا ہے، یہ خواہش پوری کر لو۔ علی اکبر نے جو خواہش کی سنو گے، رو کے کہنے لگا بابا مجھے پیاس کھا گئی، بابا مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، او بابا زرا بڑی گرم ہے، او بابا حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ غریب نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان میں رکھی، فرمایا اکبر اگر گزارا ہے تو کر لے۔ رو کے کہا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا۔ فرمایا اکبر جا نانا تیرا انتظار کریں گے۔ عزادارو اب جب اکبر خیمے سے نکلنے لگا، خیمے کا پردہ ہٹا، بی بی فضہ کی آواز آئی اکبر ذرا مڑ کے پیچھے دیکھ۔ کیا دیکھا؟ 22 سال کا بوڑھا بھائی، ایک ہاتھ باقر کے سر پہ، ایک ہاتھ میں عصا تھا، رو کے کہتا تھا علی اکبر مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئے؟ علی اکبر واپس آئے، سجاد کو اکبر نے آخری الوداع کیا۔ اب سید سجاد نے رو کے کہا اکبر 2 قسم کے جہاد لڑنے ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر۔ اکبر تو میرے والا جہاد لے لے، اپنا مجھے دے دے۔ علی اکبر نے کہا بھیا بتائیے کون سا؟ فرمایا اکبر تیرا جہاد چھوٹا ہے، تو پیاسا ہے، تو نے مردوں سے لڑنا ہے، تو نے نیزے کھانے ہیں، تو نے پھل برچھی کا کھانا، تو بھیا کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ فرمایا ہاں اکبر شام کے بازاروں میں زینب کو ننگے سر لے کے جانا، یہ سجاد اجرکم اللہ۔ عزادارو بھیا سجاد کو الوداع کیا۔ اب علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، اب جب تیز ہوا پیچھے سے ہلکی آواز آئی اکبر جلدی نہ کر ذرا مجھے پیچھے دے۔ کیا دیکھا جوان بھائی نے؟ ایک 4 سال کی بہن تھی جو کہہ رہی تھی علی اکبر باقی بیویوں کے قد لمبے تھے، کسی نے تیری داڑھی چومی، کسی نے تیرا چہرہ چوما۔ اکبر میں یہ نہیں کہتی تو زین سے نیچے ہاں، اپنے پاؤں رکابوں سے نکال، میں شام تک کہتی جاؤں گی میں نے اکبر کے پاؤں۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر زمین پہ آئے، اپنی بہن کو سینے سے لگایا، ہائے خدا کے حوالے چل پڑا حسین کا جوان قوم اشقیاء کی جانب۔ اب غریب نے امامہ اتارا، اپنی کمر پہ باندھا اور رو رو کے کہتا تھا میرا اللہ رحم کرنا، میرا اللہ رحم کرنا، اور میرے نانا کی شکلوں والا۔ اب علی اکبر جب میدان میں آئے، ابن سعد پہ اللہ کی لعنت ہو، اس ظالم نے کہا علی اکبر حیدر کا پوتا ہے، خبردار پیاسا ہے مگر بڑا بہادر ہے، کسی سے قابو نہیں ہو رہا تھا۔ ایک حسین بن نمیر یہ قاتل ہے علی اکبر کا، یہ آیا باقی سپاہیوں کے پاس، اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ فوج میں جنگ کے دوران ایک اصول ہوتا تھا، اگر مخالف کوئی بہترین لڑ رہا ہو تو مخالف فوج میں سے اس کو اس کی داد دیتا تھا۔ اس حسین نے کہا میں یوں کروں گا، اکبر کو اکبر کے لڑنے کی داد دے کے اکبر کو دھوکہ دوں گا
तुम सारे अकबर पे बरस पड़ना। अली अकबर लड़ रहे थे, ये कमीना सामने से आया, इसके हाथ में नेजा था। इसने नेजा छुपा के कहा, वाह अकबर, तूने तो अपने दादा अली की जंगें याद करवा दी। वाह अकबर, तेरे जैसा तो कोई बहादुर नहीं। वाह अकबर, तेरे जैसी जंग मैंने तो ना देखी थी। अज़ादारों, अब इसने अचानक खैमों की तरफ देखा, इसकी ज़बान पर लुकनत आई और कहने लगा, अकबर तू तो लड़ रहा है, वो तेरी पुफियों के खैमे तो नहीं जल गए? बस अज़ादारों, हाशमी गैरतमंद था। ये लम्हा था, अकबर ने पुफियों के खैमों को देखा, इसने कई सौ लंबा वो नेजा अकबर के सीने पे मारा। अज़ादारों, यहाँ सीने पे लगना था, एक जालिम ने पूष्ठ से गुर्ज अकबर के सर पे मारा। यहाँ सीना जख्मी, वहां सर किताब की तरह खुल गया। अली अकबर का सर घोड़े की गर्दन पे गिर गया, गरम लहू बहना शुरू हो गया। अज़ादारों, अब ये अली अकबर का लहू जुलजना की आंखों में गया, अकबर के घोड़े की आंखों में चला गया। घोड़े को नजर ना आ रहा था कि मैंने कहां जाना है। कभी घोड़ा किसी तरफ जाता, कभी किसी तरफ जाता। अली अकबर की आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबता, ओ बाबा मेरा आखिरी सलाम। अब गरीब ने खैमे से निकलना शुरू किया, अपना मामा कमर पे बांधा और रो रो के कहता था, अकबर कहाँ है? अकबर मेरी बिनाई चली गई, अकबर मुझे आवाज। अली अकबर पहुंचे उस जगह जहां पहुंचना नहीं चाहिए था। घोड़े दौड़ाए गए, अल्लाह जाने हुसैन अकबर की लाश पे कैसे आया। अज़ादारों, अल्लाह ना करे किसी का जवान बेटा मर जाए ना और बाप मैयत पे आना चाहता हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई दाएं से सहारा देता है, कोई बाएं से सहारा देता है। ये कायनात का पहला और आखिरी बाप था जो बेटे की लाश पे ऐसे आया जैसे 2 साल का बच्चा घुटनों का सहारा लेके, कोहनियों के सहारे मां के पास आता है। हुसैन करबला में जमीन पे भीग रहा था। अली अकबर मुझे नजर नहीं आ रहा, अली अकबर मुझे आवाज दो। बस अज़ादारों, हुसैन अकबर की लाश पे आ गए। लाश पे आना था, अकबर का सर अपनी गोद में रखा, लहू बह रहा था। फरमाया, अली अकबर पहले 2 हाथों से सलाम करता था, आज एक हाथ से क्यों? तड़प के कहा, बाबा दूसरा हाथ नेज़े में है, नेज़ा सीने पे है। बाबा कातिल कहता था, मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। गरीब ने कहा, अकबर मेरे सब्र का इम्तिहान नाद अली पढ़ के बूढ़े बाप ने बेटे के फन बर्छी में हाथ डाला। जब बर्छी निकाली